اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دشمن جو ہے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کی برکت سے جتنا بھی بڑا ظالم سے ظالم دشمن ہے وہ خود ذلیل ہوگا، اور رزق، برکت، دولت، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی اور آپ پر عاشق ہوں گی۔ ایسے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، ایسے روحانیت کی بارش آئے گی کہ آپ خود اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ عمل ایک تو آسان بہت ہے اور ایک مجرب بہت ہے، اور یہ عمل میں نے تقریباً پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور اس کے فیوز و برکات دیکھتے ہوئے اور ذاتی مجربات میں اس کو جو ہے طاقتور پاتے ہوئے میں نے جو ہے اس عمل کو دوبارہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک اس میں جو چیزیں پہلے وضاحت سے نہیں بیان کر سکے اور اشارتاً جو چند چیزیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ اور یہ وظیفہ برکت کا خزانہ ہے، اس میں بے شمار برکات ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اس میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو بچے کو یاد ہے اور یاد بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں تین چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ قریش اور ایک اللہ کا مبارک نام، صرف ایک ہی نام ہے۔ اور جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے یہ بیماریوں کے حوالے سے آپ کو عرض کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ جو اللہ کا ایک مبارک نام ہے اس کی طاقت اور پرواز اتنی ہوگی کہ آپ کے جسم کے انگ سے، یعنی کہ جو شیطانی طاقتیں آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں، شوگر کو جو ہے کنٹرول نہیں رہنے دیتی، اس طرح کی مختلف بیماریوں پر جو شیطانی اثرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بیماریوں کے حوالے سے میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ 80% جو ہے وہ بیماریاں صرف روحانی عملیات سے چلی جاتی ہیں، اور 10% ورزش سے اور 10% میڈیسن سے۔ تو اگر آپ روحانیت کو اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں اور شیطانی طاقتیں آپ کی بیماریوں پر اگر حاوی نہیں ہوتی تو نارمل ہے کہ کوئی بھی بیماری آپ پر زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی۔ اور جو خاص طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہ ٹیسٹوں میں بھی کچھ نہیں آتا اور ادویات کھانے سے بھی ہمیں فائدہ نہیں حاصل ہوتا، تو وہ 110% وہ پھر اثرات کا شکار ہوتے ہیں۔ اثرات ضروری نہیں کہ جادو کے ذریعے آتے ہیں، اثرات انسان کو اپنے گھر سے بھی مل جاتے ہیں، جنات کہہ لیجیے آسان لفظوں میں، اور گھر سے باہر بھی مختلف مقامات سے، گزرگاہوں سے جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ اکثر میں اوقات ان پر میں کافی ساری گفتگو کر چکا ہوں پہلی ویڈیوز میں، تو جو ریگولر میرے ویورز ہیں وہ جو ہے ان کو بہت ساری معلومات حاصل ہے، کیونکہ 30-40 منٹ کی میری جو بھی ویڈیو ہے اس پہ تھمبنیل کچھ بھی ہو، میں نے اس پر بات اس ایسے ہی موضوعات پہ کی ہوتی ہے نا، جنات پہ، موکلات پہ اور دیگر خاص چیزوں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش ہے، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب، یہ عمل میرا بڑا مجرب عمل ہے، سورہ قریش خاص طور پہ، کیونکہ میں مطلب ہر بندے نے کوئی نہ کوئی عمل کیا ہوتا ہے، چلہ کیا ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ ایک خاص کرم ہے اس پہ۔ تو ظاہری بات ہے جب کسی عمل پہ پورا کنٹرول حاصل ہو، اس پہ پوری روحانیت حاصل ہو اور اس کی اجازت دی جائے اور اس عمل کو کروایا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ، اس لیے میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ وظائف کرواؤں جس سے آپ کو فوراً فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ عمل جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ قریش، اس کے ساتھ ایک لفظ پڑھنا ہے آپ نے، یا رافعو، ٹھیک ہے جی، یا رافعو، یا زبر الف یا، را زبر الف را، را کے اوپر زبر ہے، را زبر الف را، آگے فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، فازر فی، عین پیش عو، یا رافعو، سمجھ آ گیا جی؟ پھر مطلب دوبارہ ریپیٹ کروں تو آپ پیچھے تھوڑا سا ویڈیو کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ٹائم کی بچت کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یا رافعو، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب اس کی ترتیب سمجھیں۔ اچھا، اس کا جو معنی ہے وہ ہے بلند کرنے والا، اور اس کے اعداد جو قمری ہیں وہ ہیں 351، ٹھیک ہے جی؟ یا رافعو، اعداد قمری 351۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی؟
अब इसके मुअक्कल का नाम है सीन रा सर हा मीम अलिफ मा सरहमा हमजा या लाम सरहमा ईल, ठीक है ना, सरहमा ईल इसके मुअक्कल का नाम है और ये सरदार मुअक्कल है। और अपने मातहत जो है अगर आप इसकी मुस्तकिल मजाजी से पढ़ाई करते हैं तो 1.25 लाख जिन्नात की इत्तबा इस मुअक्कल के मातहत होती है और नेक जिन्नात की, और जमाली अमल है। अब इसका जमाल इतना है कि आपकी जिंदगी को नूर अला नूर कर देगा। अब या राफ़िऊ पढ़ने के बेशुमार फवायद हैं और इस अमल के साथ अगर या राफ़िऊ आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से शिफा ही नहीं बल्कि आपका दुश्मन भी जितना बड़े से बड़ा जादू करता है, जुबान से जलील और रुसवा करने की कोशिश करता है, आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपको हाईजैक करता है, आपको किसी भी किस्म का प्रेशर डालता है आपके ऊपर, तो आप उसकी जो आपको जलील करना चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जलील करेगा, क्योंकि आप मदद शैतान से नहीं मांग रहे, आप रब्बे रहमान से मदद मांग रहे हैं। बड़ा फर्क होता है। लोगों के ज़हन में जो वसवसा ये फैल चुका है इसको बारहा मर्तबा निकालने की हम कोशिश में लगे रहते हैं कि लोग कहते हैं कि जी जो शैतानी इल्म है, जो शैतानी ताकतें हैं वो फौरन काम करती हैं, रहमानी इल्म जो है, रहमानी ताकतें वो आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं। ये गलत बात है। देखिए आपके पास रूहानी ताकत है ही नहीं तो आप कैसे अमल को रूहानी ताकतों से काम ले सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है अपने अंदर रूहानी ताकत इतनी पैदा करें कि आप कोई भी अमल करें फौरन आपकी जिंदगी से शैतानी ताकतें निकल जाएं। तो शैतानी ताकत जो है ये कुफर भी है कि शैतानी ताकत फौरन, जो शैतानी जादू है, काला जादू है, वो फौरी काम करता है, ऐसी बात नहीं है। काला जादू जो होता है वो अगर आप ये आप इशारा भी कर देते हैं तो आप कुफर, उसकी वजह ये है, मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि मतलब शैतान जो है या जिन्नात जो है वो फौरन मदद के लिए आ सकते हैं, तो रब्बे रहमान जो है उसकी कुदरत और उसकी जो रूहानी ताकतें हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रब्बुल आलमीन की ताकतें जो है वो बंदे से तो बार बार हर रोज, कोई ऐसा दिन नहीं है, हम लोगों ने दिनों को मखसूस की है कि ठीक है जुमेरात का दिन, जुमे का दिन, 27वीं की रात, शबे बरात की रात, 7 रमजान, 19 रमजान, 21 रमजान, फला दिन। मुझे आप ये बताएं, पहले नंबर पे तो ये कोई दलील है नहीं, मतलब 19 रमजान को ही आपने वजीफा करना है, 20 को नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूं, 7 शाबान का हमें जी, मुझे अक्सर कहते 7 रजब का अमल दे दे जी। अब रजब चल रहा था, मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ना कोई इसकी कोई है कोई हुज्जत, कोई दलील मेरे पास कि मैं आपको कहूं कि ये सिर्फ पूरे साल में आपने 7 रजब कोई करना है, ऐसा नहीं है। देखें अल्लाह पाक की कुदरत कामिला, हर रोज तहज्जुद के वक्त आके आसमान दुनिया पे अल्लाह पाक ऐलान फरमाते हैं अपनी कुदरत कामिला के मुताबिक, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला? उस वक्त हम सोए होते हैं। है कोई मुझसे अपनी परेशानियों से निजात का हल मांगने वाला? उस वक्त हम सोए होते हैं। ठीक है ना, कोई दिन ऐसा नहीं, हर रोज जो है वो रात गुजरने के बाद जब सुबह का वक्त करीब होता है तो उस वक्त अल्लाह पाक अपने, उस वक्त जो है मांगने का टाइम है, सवाल करने का। तो आज का हमारे अमल का टाइम वो नहीं है, टाइम इशा के बाद है। मैं एक बात कर रहा था कि हमें थोड़ी सी तवज्जो अपनी रूहानियत की तरफ लेकर जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो कैसे करना है जी अमल, वजीफा और तरतीब, तो उनसे गुजारिश है पूरी वीडियो देखे। जो पूरी वीडियो देखेगा उसको इजाजत है इस अमल की, और जो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नंबर हम इसलिए देते हैं अगर आप पे शदीद असरात जादू या असरात बंदिशें या आपके वज़ाइफ आपके साथ काम नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए आप दम करवाएं, दम करते हैं फ़ोन पर तो इंशाल्लाह असरात ख़त्म होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो सूरह फातिहा जो है आपने 33 मरतबा पढ़नी है, 33 टाइम 33 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 33 मरतबा ही सूरह कुरैश पढ़नी है। समझ आ गई आपको? और उसके बाद आपने या राफ़िऊ इसको 313 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 313 मरतबा। अब तरतीब समझे, आपने सूरह फातिहा 33 मरतबा पढ़ी, सूरह कुरैश 33 मरतबा पढ़ी, या राफ़िऊ 313 मरतबा पढ़ा, पानी पे दम किया, पानी पे चेहरे पे मसाज किया, सर पे पानी पिया,
ठीक है, दिल पे मसाज करके सुकून हासिल हुआ। दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, जो मकसद है, जो हाजत है, उसके लिए दुआ मांगे। करोड़ों रुपए का भी कर्ज है, इंशाल्लाह निजात मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपको वो अमल दे रहा हूं जिससे आपको करोड़ों रुपए की भी अगर हाजत है ना, तो अल्लाह पाक चंद दिनों में पूरी करेगा। वो कैसे? वो इस तरह कि आपने या राफ़िऊ को कसरत से पढ़ना शुरू कर देना है। या राफ़िऊ के रोजाना तरतीब के साथ आप कभी 10 बार, 20 बार, 30 बार बातचीत कर ली, फिर अपना काम शुरू कर लिया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में। ठीक है जी, तो वजू है नहीं है, आप इसको पढ़ते रहे। ठीक है जी, पाकी पलीती में हर मतलब सिर्फ या राफ़िऊ पढ़ना है, मर्दों खवातीन सबको इजाजत है। अब इसको आपने कसरत से पढ़ते रहना। कोशिश करनी है कि जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज के फौरन बाद आप कुछ घर में पकाकर तकसीम कर दें, जैसे दाल रोटी होती है वैसे नहीं, तो फिर आप कोई मीठी चीज तकसीम कर दें, बाजार से खरीद कर या घर के पकाकर, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। तो कोशिश करें कि कम अज कम महीने में एक जुमा ऐसा लाजमी रखें, 4 जुमों के अंदर एक जुमा ऐसा रखें कि जुमे के फौरन बाद आपने कोई ना कोई लंगर तकसीम करना है, और बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, जवानों में, घर वालों में, बाहर वालों में, सब में। तो ये आपने मामूल रखना है। इंशाल्लाह इस रूटीन के साथ अगर आप अमल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आजमाइश आप पर रहेगी। बेटी की शादी का मामला है, कारोबार की परेशानी का मामला है, रोजगार की परेशानी का मामला है, कैदी की रिहाई का मामला है, बीमारियों से शिफा का मामला है, दुनिया की हर हाजत के लिए इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन आपने अपने अमल की नीयत लाजमी करनी है कि मैं इस अमल को, इस मकसद, इस हाजत के लिए करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। यकीन मानिए, अगर आप नीयत पहले करते हैं और अमल करते हैं तो आपका अमल मुकम्मल होने से पहले पहले आपकी वो हाजत पूरी हो चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। सलाम।